साहिब कमाल पीरान पीर मीरान मीर वाली एको लालम सरवरे कायनात। दसां ही पातशाहियों की आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे दिन दे चौथे पैर दे सुंदर दीवान चल रहे हैं। सजे हुए दीवाना अंदर अति सन्मानयोग रागी संघां पासों आप संगतां ने अमृतमयी इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। आओ गुर संगत जी हुण समा है जो चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा आपां सरवण करते आ रहे हाँ। पिछले दीवाना विच आपां सरवण किया सी शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी श्री रामसर साहब वाले अस्थान ते भाई गुरदास साहब जी पासों साडे जीवां दे उधार वास्ते श्री ग्रंथ साहब की बीड़ लिखवा रहे हैं। सतगुरु जी ने सब तो पहला भाई गुरदास साहब जी पासों धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी की उचारण की पावन बाणी जपजी साहब लिखवाया। ये बाणी तो बाद सतगुरु जी ने कीर्तन सोहले तक बाणी लिखवा के श्री राग की आरंभता की है। सतगुरु जी ने सब तो पहला गुरु नानक साहब जी की बाणी फिर गुरु अंगद देव साहब तीसरे सतगुरु चौथे पातशाह गुरु रामदास साहब जी की बाणी लिखवा के फिर अपनी बाणी लिखवाउण तो बाद सतगुरां ने भगत बाणी भाई गुरदास साहब जी पासों लिखवाई। जदों सतगुरां ने ये दसिया कि बाणी गुरु नानक साहब जी की है चौथे पातशाह तक दस के महला पंजवां अपनी बाणी लिखवाई है। फिर जदों भगतां दा जिक्र आया तो भाई गुरदास साहब जी ने पूछा सी महाराज ये भगत जन इन्हां दे दर्शन किस तरह होणगे। तो गुरु अर्जन देव साहब जी प्रतख हर सतगुरां ने भाई गुरदास साहब जी नूं कहा कि कल नूं तुसीं 2 घड़ियां पहलां साडे कोल आउणा ते उन्हां भगत जनां दे दर्शन करना। भाई गुरदास साहब गुरु अर्जन देव साहब जी का बचन मन के अगला दिन चढ़िया 2 घड़ियां पहला आए ने जिथे गुरु अर्जन देव साहब जी का तंबू सी उत्थे आके देखिया सारे भगत जनां दे दर्शन कीते ने ते उन्हां भगत जनां नूं आप जी ने नमस्कार कीती है। गुरु अर्जन देव साहब जी की महिमा नूं जाणिया कि सारे ही भगत जन भगत कबीर साहब भगत रविदास जी बाबा फरीद जी भगत सदना जी भगत धन्ना जी भगत तरलोचन जी भगत रामानंद जी भगत परमानंद जी सारे ही 15 भगत साहबान गुरु अर्जन देव साहब जी नूं नमस्कारां करदे देखे। फिर आप जी ने सनिमर हो के उन्हां नूं नमस्कारां कीतियां ते वो भगत जन चले गए। गुरु अर्जन देव साहब जी की महिमा होर भी वड्डी जानी। हाथ जोड़ के गुरु अर्जन देव साहब जी नूं कहण लगे महाराज तुसीं तां निरंकार हो सरगुण स्वरूप धारण करके आए हो। सतयुग दे विच 52 रूप भी तुहाडा सी। तिन्नां लोकां नूं आप जी ने माप लिया। त्रेते विच राम रघुवंश कहायो। इसे तरह देवतियां की रखिया लई दैंतां दा नाश कीता। द्वापर कृष्ण मुरार कंस करतार्थ कीओ वो भी रूप तुहाडा सी। हुण कलयुग दा भयानक समा आया ते कलयुग दे विच भी तुसीं ही तन धारिया है। इउं गुरु अर्जन देव साहब जी की महिमा गायन करते हैं। फिर गुरु अर्जन देव साहब जी ने भाई गुरदास साहब जी पासों भगत बाणी लिखवाई उन्हां दे दर्शन करवाए। 52 अखरी बाणी सुखमनी साहब की बाणी साडे उधार वास्ते सतगुरां ने आप लिखवाई है। ये विचार अगे आ रही है। आओ गुर संगत जी जिस तरह
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਬ ਕਲਯੁਗ ਕੋ ਕਾਲ ਨਿਹਾਰਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਆਪਨ ਕੋ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਜੋਤ ਹੋ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਹਮ ਨਰ ਮੰਦ ਮਤੀ ਨਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਤ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੋ ਭੂਲ ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਮੇਰੀ। ਐ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਦਾਸ ਜਾਣ ਰਖ ਲਾਜ ਬਡੇਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨ ਕੈ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਝ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਲੀਜਾ ਹੈ ਅਬ ਮੰਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਤੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਦੇ ਹਮਾਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਮੋ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਸੌਟੀ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਝ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤਬ ਕਰ ਜੋਰ ਕਹਿਓ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਜੋ ਆਵਤ ਹੈ ਤੁਮ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪ ਜਥਾ ਤਿਨ ਦਰਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਸਰੀਰ ਸਪਰਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਆਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੇ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਚ ਆਏ, 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜੈਸਾ ਤੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਭਗਤ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਥਾ ਦਰਸ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੋ ਪਾਉ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਨਾ ਲਈਏ, ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਧਾ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਨੂਰ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗਿਆਨ ਵਾਕ ਕੋ ਕਹਉ ਕਹਾਉ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੁਣਤ ਤਥਾ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਵਾਕ ਆਨੰਦ ਉਰ ਲਹਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਰ ਲਖਾਵਣ ਲਗੇ ਮੁਕੰਦ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਸਬੁਦ ਸੋ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਹੇ ਕਹਾਵੇ,
ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਬੈ ਰਾਗ ਕੋ ਭੋਗ ਸੋ ਆਵੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਬੈ ਭਗਤਨ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਵੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤ ਜਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਸੀ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਤੀਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਸੇਖ ਕੋ ਅਪਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਭਗਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਭਵਜਲ ਮੈਂ ਜੀਵ ਦੁਹੇਲੇ, ਜਿਸ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਕਰਹਿ ਤਿਨੋ ਹਿਤ ਤਰਨ ਸੁਹੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਜਿਮ ਉਚਰ ਸੁਨਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਲਿਖਤ ਵਾਯੂ ਸਮਝਾਵੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂਰ ਨ ਲਿਖੇ ਅਟਕ ਨਹਿ ਪਰੈ। ਬਹੁਤ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੇ ਕਾਲ ਕਾਜ ਬਹੁ ਕਰੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦਨ ਕੋ ਜਪ ਜਾਣੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕੋ ਬੂਝਨ ਠਾਨੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਣੀ ਸੁਖੈਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਸ਼ੇ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਟੀਕ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਪਾਸੋਂ ਅਰਥ ਪੁੱਛੀਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਤਬਹਿ ਲਿਖਿਆ ਤਤਕਾਲ ਲਿਖਾਰੀ, ਫਿਰ ਤਤਕਾਲ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਜਥਾ ਉਚਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਣੇ ਆਏ ਮਧਿਆਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਏ ਸੁਧਾਸਰ ਥਾਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਰੋ ਮੁਰੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਬੈਠੇ ਹਰ ਖਾਏ, ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। 52 ਅੱਖਰੀ ਕਰੀ ਬਨਾਵਣ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਚਰਤ ਮੁਖ ਤੇ ਹੇਤ ਲਿਖਾਵਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈ। ਆਦ ਅੰਤ ਧਰ ਏਕ ਸ਼ਲੋਕ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਧਰਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਇਹੋ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਇਹੋ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 55 ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਤ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖ ਓਕ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਪੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਾ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲਗਿਓ ਬਹੁ ਰੁਚਰ ਬਨਾਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਪਾਠ ਅਰਥ ਜਹ ਰਾਖਾ, ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨ ਬਚ ਭਾਖਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਰਤ ਠਾਨੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੁਚਰ ਵਿਭੂਖਣ ਤਿਸ ਗੁਰਬਾਨੀ, ਜਿਸ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ 52 ਬਰਨੀ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਤ ਜਰਾਉ ਹੀਰਨ ਮਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨੋ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੜਾਊ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹਨ। ਜੇਬ ਜਵਾਹਰ ਜਰਿਓ ਜਰਾਉ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੇਵਰ ਕੇ ਸਮ ਸ਼ਬ ਪਾਉ, ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਹਿਣਾ ਉਹ ਗਵਾਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੀਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਕਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਕੀ ਰੱਛਾ ਹਮਨੇ, ਇਹ ਸਰਬ ਲੋਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਬ ਲੋਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਖੰਡਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ, ਬਾਟਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਲੋਕ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚਲੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਲਵਰ ਹੋਇਆ, ਸਟੀਲ ਹੋਇਆ,
ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਬ ਲੋ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਲੋਧ ਜੀ ਦੀ ਰੱਛਾ ਹਮਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਬ ਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਗਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਬਲੋਧ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕੀ ਦਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਨ ਚਾਹੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ? 52 ਅੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਗਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕੱਪੜੋ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਗਹਿਣਾ ਪਹਿਨਾਇਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਹਿਣਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਉਹ ਜੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖ ਜਿਨ ਰਸ ਜਾਤਾ। ਜਿਨਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਬਚ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਹਿ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਤਮ ਘਨ ਸਾਰੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗਇਓ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੰਬੂ ਸੀ, ਅਸਥਾਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਨ ਕੀਨ ਬਡੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਰੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋ ਪਠਿਆ ਸਿੱਖ ਕਰ ਨੇਮ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਰਚੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੇਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਠ ਕਰੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਜੁਤ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਤਾਂ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ,
ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਮ ਗੀਤਾ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਧਾਸਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਦਾ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਵੇਦ ਸਾਰ ਤਿਮ ਲੇਹ ਨਿਕਾਰ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਗੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹਿਰਦਿ ਅਸਬਾਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਖੈਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਹੀ ਹੈ ਰਚੀ ਸਹਿ ਮਹਿਦ ਸੁਖਦਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਹਿ ਜਾਵਤ। ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤ ਰਹਿ ਤਾਵਤ। ਹਾਂ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਹਿ ਜਾਵਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤ ਰਹਿ ਤਾਵਤ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਰ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਬਹੁ ਦਾਸਨ ਕੇ ਦੁਖ ਖੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਤੇ ਜਾਗਤ ਸੁਆਮੀ। ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਕਰੀ ਸੋਚ ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੰਤ ਧਾਵਣੀ ਕੀਨ ਬਣਾਏ। ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਗਮਨ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਗਏ ਹਨ। ਤੰਬੂ ਭਾਈ ਕੇ ਤਬੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਚਲੇ ਤਾਹੇ ਕੋ ਸਾਥ ਰਲਾਏ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਦੰਤ ਧਾਵਨ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਤੰਬੂ ਕੋ ਆਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੰਬੂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲੇ ਤਾਹੇ ਕੋ ਸਾਥ ਰਲਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਤੀਰਥ ਤੀਰ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ। ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿਠਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਕਰ ਥਿਤ ਤਿਸ ਥਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਮ ਤਾਲ ਕੀ ਕੌਣ ਇਸ਼ਨਾ ਇਸ਼ਾਨ। ਰਾਮ ਤਾਲ ਕੀ ਕੌਣ ਇਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਕੋਨ ਕਿਹੜਾ ਕੋਨ ਆ? ਪੂਰਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁੱਖ ਸੀ ਬੇਰੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਦਰੀ ਸ਼ੁਭ ਖਰੀ ਸਥਾਨ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਿਸ ਤਰ ਤੇ ਤਵਰ ਤਬ ਆਸੀਨੇ। ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਗਿਓ ਗੁਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਨਸਬਾਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਕੋ ਆਇਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਟਕ ਵਿਕਾਰਨ ਕੋ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੋ ਪਾਏ ਪਾਪ ਨਰ ਕਰਾਈ। ਕਟਕ ਨਾਮ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੈਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਵ। ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਭਾਵ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਪਾਏ ਪਾਪ ਨਰ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਪਰਾਈ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਅਮੋੜ ਹਨ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਾਤਮਾ। ਘਰੀ ਘਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਕਾਇਥ ਚੇਤੂ ਨਾਉ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਕੀ ਨਿਕਸੀ ਭਾਰੀ। ਪੰਚ ਕਿਰਸਾਨਵਾ ਭਾਗ ਗਏ ਲੈ ਬਾਂਧਿਓ ਜਿਉ ਦਰਬਾਰੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀਵ ਪਾਪੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਕੰਨਾਂ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲਏ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਨਿਆ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਲੈ ਬਾਂਧਿਓ ਜੀਓ ਦਰਬਾਰੀ। ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨਵਾ ਭਾਗ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਕੰਨ ਗਏ, ਨਾ ਪੈਰ ਗਏ, ਨਾ ਹੱਥ ਗਏ, ਪਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੁਆਰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭੋਗ ਮਹਾ ਦੁਖ ਸੰਮਤ ਘਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਭੋਗ ਮਹਾ ਦੁਖ ਸੰਮਤ ਕਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਿਤ ਪਾਪਨ ਕਰਤ ਅਨੇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਮੈਂ ਤਹਾਂ ਨ ਪਹੁੰਚਿਓ ਏਕ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਬਾਂਧਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਸਾਥੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਵਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਜੀਵ ਦਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਬਹੁ ਦੂਤਨ ਤੇ ਲਹੈ ਸਜਾਈ, ਦੂਤਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਜੀਵ। ਭੋਗ ਪਾਪ ਫਲ ਪੁੰਨ ਨਿਕਸਾਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਭੋਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ਕਾਰ ਸੋ ਮਿਲ ਤ੍ਰਿਣ ਮਝਾਰੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਣ ਕੱਖ ਹਨ, ਆਏ ਪਰਤ ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਭਾਰੀ। ਹਾਂ, ਆਏ ਪਰਤ ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਕੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਨ ਤ੍ਰਿਣ ਮੈਂ ਮਿਲ ਸੋ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਕੇ ਕੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਦੇਹੀ ਤਿਸ ਕੋ ਮੁਖ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੰਤਨ ਕਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਕੱਖ ਚੱਬੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਰ ਮਹਿ ਜਾਏ ਸਮਾਵੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਕੱਖ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਹ ਜਠਰਾਗਣ ਤੇ ਤਪਤਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਪਥਕ ਹੋਏ ਤਰਸ ਤਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਏ ਨਸਾ ਮੈਂ ਰੁਦਰ ਬਣੈ ਹੈ, ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਹੀ ਸਪਤ ਧਾਤ ਮਹਿ ਜਾਹੈ, ਸੱਤਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਰੇਤ ਸੋ ਪੁਨਹ ਰੇਤ ਸੋ ਮਿਲ ਕਸਾਵੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੂਨ ਛਿਦਰ ਜੋਨ ਤੇ ਕੇ ਤਪ ਪ੍ਰਸਵਾਵੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਵਿਖਿਆ ਦੁਖ ਗਿਨੈ ਨ ਜਾਹੀ। ਫਿਰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਰਸ ਭੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਣਿਆ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦ ਧਾਤੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਟਾ ਮੂਤਰ ਮਿਲਿਓ ਬਸ ਤਾਹੀਂ। ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਭ ਜੂਨ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਵਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਈਏ ਉਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਨਿਕਸਤ ਪੁਨ ਜੋਨੀ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਸੁਦਰ ਛੋੜ ਦੁਖ ਲਹਿਤ ਅਪਾਰਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਜਨਮੈ ਤਨ ਪਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਹਿ ਫੇਰ ਕਰ ਕਰ ਅਗ ਘੂਰੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੇ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੇੜ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟੰਡਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਟੰਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟੰਡਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਉਹ ਲੈ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਗੇੜ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ। ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਸੰਕਟ ਇਹ ਕਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਸੰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜੂਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਥੋੜੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਗਿਣੇ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿਤਕ ਇਹ ਲਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਬੇਰਾ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ, ਭਉ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਗਰਭ ਜੂਨ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਵਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਯਾ ਤੇ ਰਚਾ ਏਕ ਅਸ ਬਾਣੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਤ ਜਿਸ ਪਠਤ ਹੋਏ ਅਗਹਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਨਕ ਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦਰੰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦੰ, ਬਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ, ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਮਣਾ ਮੋਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ। ਪਰ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਤਉ ਮੁਖ ਚੋਟਾਂ ਖਾਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ ਮਨ, ਪਾਪੀ ਜੀਅਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਹੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀਏ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਏ ਕਮਾਵੇ ਜੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੇ ਕਮਾਵੇ ਜੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਸ਼ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਿਸ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਣ ਕੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਏ ਆਈ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੈ ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਰੀ ਚੌਂਕਾਈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਹੁ ਫਟਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲੀ ਛਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਹਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਮ ਤਾਲ ਈਸਾਨ ਦੇਸ਼ੂ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੁ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ, ਉਸ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਰਚਨ ਲਗੇ ਤਬ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਸੁਖ ਕਰਤ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਚਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਨੇੜੇ ਰੁੱਖ ਹੈ ਬੇਰੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚਾਓ ਪਈ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਗਬੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮਹਿ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮਹਿ, ਸਤ ਗੁਰ ਏ ਨਮਹਿ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮਹਿ। ਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੁਗਾਦ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਨ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਬਿਲੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਫੇਰ ਮੰਗਲ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮੈਂ ਰਚੀ ਬਡੇਰ ਵੱਡੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ 8 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਪਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਮਹਾਤਮ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਮ, ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 24 ਸ਼ਲੋਕ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 24 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਹਾਤਮ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨਾ ਇਸ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਵਿਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਔਰ ਭਗਤ ਵਿਰਾਗੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮਹਾਤਮ ਅਤ ਤਿਨਕੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਇਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਰਿਪ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਬਡੇਰਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤਨ ਰਿਪ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਬਡੇਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ
ਰਿਪ ਵੈਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਾਰ ਜਾ ਘਟੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਤੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪਿਓਹੀ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪਿਓਹੀ, ਕਲਾ ਤਾਰਜਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਨ। ਤਤਵੰ ਮਸੀ ਬਾਕ ਇਹ ਭਾਖਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮ ਸਤੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਣ ਸਭ ਰਾਖਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਸੁਖਮਨੀ ਅੰਤ ਮਹਿ ਆਪੂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਓ ਮਹਾਤਮ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪੂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 24ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ 6ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੱਧ ਨਵ ਨਿੱਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤੈ ਸਿੱਧ ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਤਮ ਇਸਨਾਨ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਭ ਕੈ ਮਦ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਦਾ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 21 ਫਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੱਧ ਨਵ ਨਿੱਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤੈ ਸਿੱਧ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਲਈਏ। 21 ਫਲ ਇਹ ਫਨ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਖੋਂ ਭਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਚਾਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਗੁਰ ਸੁਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 21 ਫਲ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਤ ਪਾਠਕ ਮਿਟਿਆ ਵਣ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਰਬ ਬਖਾਨੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਗੁਰ ਸਰਬੱਗ ਕਹੀ ਸੋ ਮਹਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਬੱਗ ਨੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਆਪ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਖਮ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ, ਨਿਤ ਪਾਠਕ ਮਿਟਿਆ ਵਣ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਰਬ ਬਖਾਨੀ, ਗੁਰ ਸਰਬੱਗ ਕਹੀ ਸੋ ਜਹਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।